warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim, tadzakkar wa tazkir, wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtiga wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sampai kita pada pembahasan pertanyaan hal yajuz lil muslim igamatil asbab fi jalbil manafi wa dhafid dhur wa dhaf'il madar. Al jawab yajuz dzalika bi syart ay yakuna sabab masyru'an wa ya'taqid anna an-nafi' wa dhar ala wajhi al-haqiqah huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. فتناول الغذاء والدواء والدعاء والاستشفاء بآية القرآن والصدقة والتواصل بالأنبياء والأولياء كل ذلك من الأسباب المشروعة مع وجوب اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى أجرى النفع والدفع الضار بواسطتها لا بذاتها وليس للتواصل والاستغاثة معنى في قلوب المسلمين غير ذلك. ما معنى قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وأمثالها يعني بذلك الآلهة والأصنام يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإن المشركين يعتقدون استقلالها بالنفع والضر. قال تعالى عنهم في استكبارهم عن التوحيد إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وفي سخرياتهم بالقرآن إن هذا إلا أساطير الأولين وفي اتهامهم للرسول أئنا لتارك آلهتنا للشاعر مجنون وفي تكذيبهم باليوم الآخر أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ولا يخفى على مسلم ما في حمل الآيات التي نزلت على المشركين وجعل على المؤمنين من السوء والبشاعة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التحذير بالغا فقال إذا قال الرجل يا أخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقد بشر عليه الصلاة والسلام أن الشرك لا يكون في المصلين بقوله والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال الإمام النووي وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك وأنها لا تريد جملها وقد عصمها الله تعالى من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قال الإمام النووي هذا الحديث من معجزات النبوة ومعناه آيس أن يعبده أهل الجزيرة العرب ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوهما. هل يجري الله النفع على يد الميت؟ نعم يجري الله النفع كما يشاء على يد الحي أو الميت. وقد جاء في صحيحين أن سيدنا موسى طلب من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج مراجعة ربه في تخفيف الصلاة عن أمته فخففها من 50 إلى 5 صلوات فهذا نفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجراه الله تعالى على يد سيدنا موسى عليه السلام. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. قال ابن كثير وقد ورد أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ كما روى أبو داود الطيالسي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. وهذا الدعاء نفع للأحياء يجري الله تعالى على يد الأموات. Alhamdulillah. Dijelaskan di sini ya ahbab, apakah boleh kita iqamatul asbab, menjalankan suatu perkara sebab tertentu untuk mendatangkan manfaat atau menyelamatkan diri kita dari madarat? Ya. Apakah dibenarkan dalam Islam atau tidak dibenarkan dalam Islam? Artinya kita
pengen sembuh dari sakit, ya, kita minum obat. Apakah diizinkan dalam syariat? Kalau seandainya orang lapar, makan. Apakah dibenarkan oleh syariat? Mestinya kan mintanya sama Allah. Kalau seandainya nggak boleh ada wasilah, harus langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak boleh melakukan ini semua, minum obat. Kalau lapar makan, kalau haus kita minum. Kenapa? Sebab itu semuanya menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang memberi kekenyangan Allah. Yang menyembuhkan kita dari sakit Allah, bukan obat. Nah, sekarang bagaimana permasalahan? Apakah kita diizinkan dan dibenarkan dalam syarat akhzul asbab, ya, menggunakan sebab tertentu untuk mendatangkan manfaat atau madarat, ya, atau mencegah dari madarat? Dinyatakan yajuzu dzalik, ya, dibolehkan. Akhzul asbab dibenarkan dalam syarat kita, ya, jadi boleh menjadikan salah satu sesuatu sebagai perantara untuk mendatangkan manfaat atau mencegah dari madarat. Ya. Lakin bisyarat ayyakuna sebab masyru'an. Ya, tapi dengan syarat kalau sebabnya masyru', diizinkan dalam syariat. Ya. Diizinkan dalam syariat. Kalau sebabnya tidak diizinkan dalam syariat, contoh orang miskin, gimana biar jadi kaya? Main judi. Ada sebab bilang, Suf, ente kalau ikut main judi ini ente jadi kaya, katanya. Ya kemarin-kemarin ada judi macam-macam, judi online tuh ya. Ada Suf, pengen kaya, main judi, biar jadi orang kaya. Ada main judi ini akhzal asbab, lakin hadza ghairu masyru', hadza haram. Tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi dibolehkan menggunakan sebab untuk mencapai, mendapatkan manfaat atau mencegah dari madarat. Syarat yang pertama harus masyru', sesuai syariat, tidak dilarang dalam syariat. Ya. Ente mau kaya, gampang, nyolong. Ya. Nyolong akhzul asbab. Ya. Iya kan? Untuk mendatangkan harta, akhzul asbab. Cuma dengan cara yang diharamkan. Ini enggak dibenarkan oleh syariat. Jadi harus, syarat pertama harus diizinkan oleh syariat. Yang kedua, syarat yang kedua, ayya'taqida annan nafi' wad-dhar ala wajhil haqiqah huwallahu tabaraka wa ta'ala. Meyakini bahwa pemberi manfaat sesungguhnya pada hakikatnya adalah Allah. Yang mencegah dari madarat pada hakikatnya adalah Allah. Ini cuma perantara, wasilah. Tapi sesungguhnya pemberi manfaat, mencegah madarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada dua syarat ini, ya, sesuai ajaran syariat, tidak dilarang oleh syariat, kemudian juga meyakini pemberi, ya, manfaat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak jadi masalah, dibolehkan. Seperti tanawalul ghidha, ya, makan, waddawa, minum obat, doa, berdoa kepada Allah, istighfar atau istisfa bi ayatil Quran. Kalau sakit baca ayat Quran biar sembuh. Baca ayat-ayat tertentu biar dikasih kesembuhan sama Allah. Wassadaqah, sedekah biar datangin rezeki, nolak bala. Ya. Kemudian wat tawassul bil anbiya, tawassul kepada anbiya pun juga sama. Wal auliya, tawassul kepada para auliya. Kullu zalika minal asbabil masyru'ah. Itu semua dari sebab-sebab yang masyru'ah, yang diizinkan oleh syariat. Kalau makan saya setuju, diizinkan syariat. Minum obat saya setuju, diizinkan oleh syariat. Tapi tawasul enggak diizinkan. Kemarin kita bahas tawasul panjang lebar. Dalil dari Quran, dalil dari hadis Rasulullah, semua mengizinkan. Bahkan Nabi mengajarkan tawasul. Ya. Nabi membolehkan, lalu kenapa dia melarang? Tadi kemarin udah kita jelas panjang lebar, ya, jelaskan panjang lebar tentang masalah tawasul. Jadi at-tawassul pun juga perkara yang diizinkan dalam syariat. Lalu apa bedanya tawassul dengan minum obat? Sama. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, pengertian tawassul adalah salah satu metode dalam berdoa. Salah satu metode dalam berdoa. Maka tidak jadi masalah. Kullu zalika minal asbab al-masyru'ah ma'a wujubi i'tiqad, cuma dengan syarat. Dengan syarat, mau tawassul kah, mau minum obat kah, mau makan kah biar kenyang, mau minum kah biar hilang dahaga, haus dahaga kita, lakin dengan syarat ma'a wujub i'tiqad annallah subhanahu wa ta'ala ajran nafa'.
Sebab Allah pada hakikatnya Allah lah yang memberikan manfaat untuk dia. Allah lah yang mengatur, memberikan kenyang bagi orang yang makan, kesembuhan bagi orang yang minum obat, mendapatkan manfaat bagi orang yang bertawasul, pada hakikatnya adalah Allah, maka itu dibolehkan. Wadaf'ud dhar dan menolak balak biwasitatiha la bizatiha. Sebab itu cuma perantara doang. Obat cuma perantara, tawasul pun juga cuma perantara. Sama, apa bedanya dengan minum obat dengan tawasul? Sama-sama perantara. Sama-sama perantara. Tapi penyembuh sesungguhnya adalah Allah. Pemberi manfaat sesungguhnya adalah Allah. Dan coba tanyakan kepada orang yang bertawasul. Ente bertawasul, biar apa? Biar Allah mudahkan rezeki saya bertawasul kepada seorang wali. Ya Rabb, berkat sang wali ini tolong mudahkan rezeki saya. Tanyain nama orang yang tawasul. Tanya pada dia, ente tawasul pada ini wali biar dapat rezeki? Qala na'am. Anda mau tanya. Sekarang pemberi rezeki sesungguhnya siapa? Itu orang yang ditawasulkan apa Allah? Jawaban kita bakal bilang apa? Allah. Bahkan orang awam sekalipun, muslimin yang tawasul tanya, ente yakin yang memberikan rezeki? Bukan. Dia bakal bilang, lah pemberi rezeki Allah. Artinya ahbab, hatta awamul muslimin, hatta orang-orang awam dari kaum muslimin yang enggak terpelajar sekalipun, mereka kalau bertawasul ditanya siapa pemberi rezeki, dia bakal bilang Allah. Ini cuma perantara doang. Lalu apa yang dikhawatirkan kalau begitu? Kenapa langsung dihukumkan kufur, keluar dari Islam? Artinya ini dia melarang sesuatu yang diizinkan dalam syariat. Hadirin, tentang masalah sebab atau asbab dengan musabbabatiha dibagi oleh Imam Sanusi menjadi 4 macam. Menjadi 4 macam kata Imam Sanusi. Yang pertama, kalau seandainya dia ya'taqid, yakin bahwa sebab ini dialah penentunya, bukan Allah. Ente kalau sakit minum obat ini bisa menyembuhkan. Yang nyembuhin Allah, bukan obat yang bisa nyembuhin. Sebab ini kandungan dari zat ini, kandungan zat itu, ini yang bisa menyembuhkan, bukan Allah. Ini udah jelas hadza kufur bil ijma'. Adalah iskal, memang kita sepakat ini kafir kalau begitu. Sebab meyakini bahwa sebab itulah yang menentukan, bukan Allah. Ini jelas kufur, kita sepakat, nggak ada bedanya dengan mereka, sama. Pakai cincin ini ente bisa kebal. Karena Allah yang bikin kebal, cincin yang bikin kebal. Cincin yang bikin kebal, bukan Allah. Ada kufur, kita sepakat. Enggak jadi masalah sebab dia meyakini benda tersebut yang mendatangkan manfaat atau mencegah madarat, bukan Allah. Hadza kufur bil ijma'. Yang kedua, kalau pendapat yang kedua bilang lah Allah cuma kasih kekuatan, kemampuan, nanti dia yang bakal mengolah sendiri nih kekuatan tersebut. Jadi Allah cuma kasih bahwa ini bisa memberikan manfaat, Allah yang ngasih. Cuman ntar dia sendiri yang mengatur. Seperti kita nih hadirin. Kita bisa bergerak, kita bisa berbuat, kita bisa membantu orang. Orang kalau lagi susah kita tolong dia. Orang butuh bantuan kita bantu dia. Terus kita bilang, ente yang ngebantu ini, apakah engkau yang memilih atau Allah yang memberikan kekuatan untukmu? Bilang, Allah memberikan kekuatan buat saya ngatur buat apa kekuatan saya ini. Saya mengaturin. Jadi Allah nggak tahu menahu. Allah cuma ngasih saya power. Allah cuma ngasih saya tenaga. Nanti yang mengatur tenaga atau power ini untuk kebaikan atau keburukan, itu diri saya bukan Allah. Yang kayak begini dalam segi kekufurannya khilaf antara ulama. Beda sama yang pertama. Kalau yang pertama Allah lepas tangan. Pokoknya dia ngatur sendiri udah. Kekuatan dia yang bikin sendiri, dia ngatur sendiri. Kalau yang kedua enggak, kekuatan datangnya dari Allah. Cuman dia yang mengatur untuk apa kekuatan tersebut. Nah yang kedua ini khilaf antar ulama, ada mengatakan kafir, ada mengatakan fasik. Lakin al-mu'tamad hadza fasik mubtadi'. Al-mu'tamad hadza laisa kafir, sebab dia masih menisbahkan kekuatan datangnya dari Allah. Masih disandarkan pada Allah. Cuman masalahnya Allah nggak tahu menahu apa yang bakal diperbuat. Allah cuma ngasih saya power, tenaga, nanti saya ngatur sendiri.
Maka atas pendapat yang kedua ini dinyatakan oleh ulama hadza fasik mubtadi'. Ini pendapat yang digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah taunya pokoknya Allah ngasih saya power. Ya. Allah ngasih saya tenaga, nanti yang ngatur tenaga buat apa itu saya, bukan Allah. Nah, ini dinyatakan alal mu'tamad dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang meyakini hal ini dihukumkan fasik mubtadi', ahli bid'ah yang kayak gini. Taib. Kalau yang ketiga enggak. Pendapat yang ketiga bilang Allah yang mengatur. Allah yang memberikan kekuatan dan Allah yang mengatur kekuatannya untuk apa? Untuk manfaat atau mudarat. Cuman talazuman aqliyan. Apa talazum aqli? Artinya sesuatu yang enggak bisa dilanggar udah. Obat Allah ciptakan untuk menyembuhkan. Enggak mungkin enggak, harus sembuh. Ya, enggak mungkin enggak sembuh, harus sembuh. Pisau untuk memotong diciptakan oleh Allah dan harus memotong, enggak bisa enggak memotong, pasti memotong. Talazum akli, arti talazum akli itu sekiranya enggak bisa bertolak belakang atau terjadi sebaliknya. Api diciptakan oleh Allah untuk membakar dan harus membakar, enggak mungkin api enggak ngebakar. Ya, talazum akli yang kayak begini menunjukkan atas kebodohan orang itu, jahil. Ini orang bodoh namanya. Dan God yu'addi ilal kufur kata Imam Sanusi. Tapi kebodohan ini bisa mengarahkan dia pada kekufuran. Kenapa? Sebab nanti bakal datang waktu dia bakal ingkar mukjizat. Sebab mukjizat semuanya kharigul adah. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud enggak kebakar. Kalau dia atas pendapat yang ketiga ini meyakini bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Allah mengatur talazuman aqliyan, sekiranya tidak bisa dilanggar harus terjadi. Api harus membakar, pisau harus memotong, makan harus kenyang, minum pasti menghilangkan dahaga, obat pasti menyembuhkan. Yang kayak begini hadza menunjukkan atas kebodohan dia akan tauhid, kebodohan dia akan agama, dan bakal datang waktunya kemungkinan bisa terpleset dalam kekufuran sebab dia bakal ingkar mukjizat. Ya, bukan lagi ingkar karomah ya, ingkar mukjizat, bilang mustahil. Ya. Ini Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud tapi nggak kebakar, lah mustahil. Ada jahil. Ingkar dari mukjizat, kalau ingkar mukjizat ingkar Quran, kufur. Nah lalu gimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang keempat nih kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini kekuatan datangnya dari Allah, pengaruh semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, cuman talazuman adiyan, beda sama yang ketiga. Kalau yang sebelumnya talazum akli, nggak bisa dilanggar. Kalau yang keempat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemberi sesuatu manfaat madarat itu adalah Allah, cuman talazum adiyan. Artinya apa talazum adiyan? Mungkin bisa dilanggar. Sebagaimana apinya Namrud nggak ngebakar Nabi Allah Ibrahim. Kemudian air yang diminum oleh pasukan Tolut nggak menghilangkan dahaga, yang ada makin haus. Pisau yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail nggak bisa memotong. Artinya bisa terjadi sebaliknya kalau Allah menginginkan. Maka ini namanya talazum adiyan. Jadi akhdal asbab lil musabbabatiha itu terjadi talazuman adiyan. Sebab kita yakin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Jadi intinya dalam masalah sebab dengan musabbabat itu terbagi menjadi 4 macam tadi. Yang pertama kalau meyakini bahwa ini pasti terjadi dan kekuatan datang dari benda tersebut, dari sebab tersebut, hadza kufur bil ijma'. Kalau seandainya yang kedua yakin kekuatan dari Allah, cuman yang mengatur kekuatan itu makhluk atau sebab itu sendiri, hadza khilaf antar ulama, lakin al-mu'tamad hadza fasik mubtadi', dan ini yang biasa digunakan oleh keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Kalau yang ketiga mengatakan semua datangnya dari Allah, cuman ini udah paten, gak bisa dilubah, gak bisa dilanggar, maka hadza yadullu ala jahl, bodohnya seseorang tersebut, wa qad yu'addi ilal kufur, tapi bakal bisa menghantarkan dia pada kekufuran, sebab dia bakal datang waktunya mengingkari mukjizat dan mengingkari Al-Qur'an. Dan yang keempat, yakin semua datangnya dari Allah, cuman talazuman adiyan biiznillah, artinya selagi mungkin bisa dilanggar,
sebagaimana apinya Namrud nggak ngebakar Nabi Ibrahim, pisau Nabi Ibrahim nggak memotong Nabi Ismail, air nggak menghilangkan dahaga buat pasukan Tolut, maka yang kayak begini jelas ada semuanya adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayyib. Jelas insyaallah. Jadi kita nggak bisa disamakan dengan orang meyakini. Ente meyakini ya bahwa ini tawassul yang nyembuhin ente. Kalau kita yakin kita sepakat. Hanya pendapat yang pertama artinya kufur. Seperti kayak minum obat. Ya. Minum obat pasti sembuh. Bukan Allah yang menyembuhkan tapi obat ini. Hanya kufur. Sama dengan orang kalau tawassul bilang wali ini yang nyelamatin saya bukan Allah. Hanya kufur. Nggak ada bedanya. Tapi kalau dia yakin lah yang nyelamatin saya Allah. Cuman wasilahnya beliau. Talazuman adian maka ini boleh-boleh saja. Jelas. Taib. Selesai dari masalah ini. Mereka orang-orang ini hadirin. Saudara-saudara kita ini. Mereka bakal bilang. Oh. Ente bertawasul jadi dengan dalil ini ente nyatakan tawasul boleh. Apakah ente gak baca Al-Quran? Allah berfirman wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Bukankah Allah melarang kita memohon, meminta kepada selain Allah? Meminta kepada selain Allah, meminta kepada sesuatu yang enggak bawa manfaat Allah madarat. Manusia ini enggak bawa manfaat Allah madarat, yang bawa manfaat madarat adalah Allah. Ente sekarang minta sama orang soleh, azza syirik. Allah dia bilang, Allah udah ngelarang kita. Wala tad'u min dunillah. Ini dalil yang mereka gunain ya. Taib. Ini sebagaimana yang kita sampaikan di pelajaran yang lalu. Hadza Sayyidina Abdullah ibn Umar bilang, nih orang yang menggunakan dalil Quran yang diturunkan buat orang musyrikin, kemudian ditimpakan pada orang Islam, nih dia nih, mereka nih. Metode begini, ini ayat diturunkan buat kufar Mekah. Ini ayat diturunkan buat musyrikin yang nyembah patung berhala. Kalau kita nyembah Allah, kita beriman kepada Allah, cuman mereka gunakan nih ayat nih. Ente yang tawasul, ente nih termasuk. Ente sama dengan musyrikin Mekah. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin, sekarang kalau saya mau kasih contoh. Ya. Nih, bilang sama tuh orang, Bapak, ya, kalau Bapak lagi jalan terperosok ke dalam lubang, ya, terperangkap dalam lubang, yang Bapak panggil siapa? Ya. Anakmu, orang yang ada di atas, tolong saya, fulan yang lewat, fulan. Ya. Ada berarti Bapak syirik, la tad'u min dunillah. Bari Bapak tad'u min dunillah, ada syirik. Lah, saya manggil anak saya yang ada di atas, bukan untuk meyakini. Khalas, begitu juga kita. Kita tawasul kepada orang soleh, tidak meyakini dia pemberi manfaat sesungguhnya. Yang memberikan manfaat Allah. Maka ini kalau orang-orang kayak begini hadirin, kalau dia berteriak, fulan tolong saya, syirik berarti, jangan tolong, hanya musyrik. Kayak orang, apa namanya, ini kadang-kadang mereka dengan pola pelajaran yang mereka ajarkan kepada anak mereka, kita nggak boleh minta selain Allah. Jadi kalau kalian nanti mau jajan, datang ke Abah bilang, Allah minta duit dong. Masya Allah, bapaknya jadi Allah gitu ya. Lah, ini metode pengajaran yang salah. Minta pada ayah, cuman ya gini, bahwa pemberi rezeki itu Allah, bukan bapak. Allah yang ngasih rezeki. Kebetulan ini saya bapak dapat rezeki dari Allah, ini aneh kasih inti. Ada yang benar. Saya bilang mintanya sama Allah, ya. Minta sama Allah dengan alasan biar orang selamat tauhidnya. Lah justru ente menyimpangkan orang, ya. Menyimpangkan manusia. Akhirnya mulai gampang mengkafirkan orang lain. Maka di sini dalil yang mereka gunakan wala tad'u min dunillah, jangan kalian meminta kepada selain Allah. Disebutkan di sini yakni bidzalik al-aliha al-asnam. Ketahuilah yang dimaksud dalam ayat itu adalah patung berhala. La tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Ini ayat diturunkan buat musyrikin penyembah patung. Jadi Allah menegur nih, ya, mereka, jangan kalian meminta kepada selain Allah, jangan meminta pada patung Lata, patung Uzza, patung Hubal. Ini yang dilarang. Yaqul la ta'bud harajian naf'aha
au khaifan dharraha. Jangan kalian meminta atau menyembah patung berhala mengharapkan manfaat datang dari patung berhala tersebut, atau karena kalian takut dari madarat yang bakal datang dari patung berhala tersebut. Ini yang dilarang. Fainal musyrikin ya'taqiduna istighlalah bin nafa' wad dhar. Sebab orang musyrikin, penyembah patung berhala, mereka enggak menganggap patung berhala itu sebagai wasilah. Mereka anggap nih patung berhala pemberi manfaat dan pemberi madarat. Pemberi manfaat dan pemberi madarat. Qala ta'ala anhum. Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang mereka musyrikin, penyembah patung berhala yang hidup di Mekah kala itu. Fi istikbarihim anit tauhid, ketika mereka angkuh dan sombong dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini kalau diucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah, mereka langsung sombong. Tahu arti sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Lah, kita enggak percaya dengan Tuhan kalian. Tuhan engkau ya Muhammad, kita enggak percaya. Yang kami sembah adalah Tuhan kami, Tuhan orang tua kami. Bukan Tuhan ente, Bang. Sombong, istakbirun. Wa fi sukhriyatihim bil Qur'an, dan bahkan mereka mengejek Al-Qur'an. Menghina Al-Qur'an dengan dalil Allah nyatakan in hadza illa asatirul awwalin. Bilang nih Al-Qur'an ini cuma asatir, cerita-cerita dongeng-dongeng masa lalu yang ditulis sama Muhammad katanya. Cerita masa lalu yang dikumpulkan di Al-Qur'an. Bilang ini firman Allah lah, ini mah jiplakan. Ini Muhammad nyontoh dari kitab, nulis dari kitab yang lain, asatirul awwalin. Kemudian juga mereka wattihami milir Rasul, mereka pun menittiham, mencurigai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menghina, menganggap Rasulullah ini Al-Qur'an ini bisa bagus kayak begini nih. Kenapa? Dinyatakan innal tariku alihatana li syairin majnun. Apakah kita harus tinggalkan Tuhan kami untuk ngikutin nih syair nih, si penyair Muhammad, tukang syair. Sebab Al-Qur'an kalimatnya begitu indah sehingga mereka bilang ini mah syair katanya. Jadi terus kita harus tinggalin Tuhan kita, ngikutin penyair yang gila ini, si Majnun ini. Wa fi takdzibihim bil yaumil akhir, dan mereka ingkar akan hari akhir. Aiza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna lamab'utsun. Tayyib ya Muhammad, kalau nanti kami sudah mati, kami sudah menjadi tanah, terus apa mungkin kita dibangkitin lagi? Kita udah habis loh. Tidak ada sisa lagi, kita udah jadi tanah. Tuh orang yang meninggal 100 tahun yang lalu coba gali. Ini gak bakal ketemu lagi jasadnya. Terus yang dibilang nanti bakal dibangkitin lagi, gimana dibangkitin lagi? Ingkar pada hari akhir. Ini semua ayat diturunkan bagi mereka tuh. Musyrikin yang mana Allah nyatakan wala tad'u min dunillah. Itu ayat diturunin buat mereka. Nah sekarang kita muslimin, yakin gak dengan hari akhir? Yakin. Percaya gak dengan Al-Quran? Percaya firman Allah. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta sama Rasulullah. Kok ini ayat diturunkan buat kita? Maka ini jelas sebagaimana ucapan Imam Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, inna haula syirarun nas ya'maduna ala ayatillah nazalat fil musyrikin wa hamalahum fil muslimin. Jadi ini ayat diturunkan buat orang musyrik, cuma ditimpakan buat orang Islam. Hakadha. Makanya di sini dinyatakan wala yakhfa 'ala muslim ma fi hamlil ayat allati nazalat 'alal musyrikin wa jala 'alal mu'minin minassu'i wal basya'ah. Sungguh itu mereka menjadikan ayat yang diturunkan buat orang musyrik malah ditujukan kepada orang Islam, ini benar-benar perbuatan yang buruk dan keji. Arti parah banget kita disamain sama orang musyrik. Hakadha. Baik. Wa qad hadzara Nabi. Dan Nabi udah mewanti-wanti, udah mengingatkan kita min zalika tahdziran balighan, dengan mengingatkan kita hati-hati, sangatlah kalian berhati-hati dalam perkara ini. Apa itu? Mengkafirkan muslim, menganggap muslim musyrik. Nabi dia bilang dalam hadis, kata Rasulullah, idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya nanti ada satu orang muslim bilang pada muslim lainnya, "Hei kafir, ente udah kafir."
Sebagaimana yang terjadi saat ini ya. Orang tawasul dibilang kafir, orang ziarah kubur dibilang musyrik. Ya. Udah keluar nih kalimat ya kafir. Ini ucapan Nabi dari 14 abad yang lalu. Seakan-akan Nabi ngelihat bakal terjadi hal kayak begini hadirin. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim menuduh muslim lainnya dengan mengucapkan ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Maksudnya faqad ba'a bihi ahaduhuma artinya salah satunya pasti kafir. Ima yang menuduh wa ima yang dituduh. Kalau yang dituduh ternyata beriman kepada Allah, maka yang menuduh, maka dialah yang jadi kafir. Walaupun dia bilang saya muslim, lah ente menuduh muslim, menuduh ahli sujud kafir, maka ente yang dihukumkan kufur di hadapan Allah. Ya. Tapi kalau memang ini jelas ninggalin sholat, nyembah patung, ya kafir, nah jelas dia yang kafir. Ya. Penuduhnya enggak. Tapi kalau seandainya yang dituduh itu orang yang beriman kepada Allah, terus dibilang ya kafir, maka penuduh itulah yang dinyatakan di hadapan Allah kafir. Walaupun dia ngaku beriman, tapi di mata Allah dia yang kafir. Sampai disebutkan nanti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih maknanya nanti bakal datang fitnah. Kalau datang fitnah kalian jangan coba-coba ngintip. Jangan coba-coba ngintip ada apa sih ikut-ikutan, jangan kata Rasulullah. Kenapa? Sehingga Nabi bilang kalau ada fitnah ente lagi ente lagi berlari maka berubah jalan. Jangan buru-buru. Ente lagi jalan, berhenti. Ini lagi berdiri, duduk. Ini duduk, berbaring. Artinya jangan ikut, lawan, tinggalin tuh. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, bahkan bakal datang waktunya kata Nabi Muhammad, ya, itu seorang tetangga datang kepada tetangganya yang muslim. Ya. Masuk ke dalam rumah tetangga yang muslim, terus bilang, ya kafir. Ya. Bukan lagi di luar, masuk ke dalam rumahnya nih. Ente kafir. Ya. Maka saat itu sahabat bingung, ya Rasulullah. Ini enggak kebayang sama sahabat sebabnya. Kata sahabat, ya Rasulullah. Itu yang nuduh bilang tetangganya ente kafir. Gala, naam. Kata sahabat, terus siapa yang sebenarnya kafir ya Rasulullah? Ahwar rami awil marmi. Yang menuduh atau yang dituduh? Kata Nabi, balir rami. Yang dihukumkan kufur di hadapan Allah, si penuduhnya. Bukan yang dituduh. Kata Nabi bakal datang itu zaman. Ya, Nauzubillah min dzalik. Lihat. Artinya ini fitnah bakal terjadi ya ahbab. Cuman kita pelajari hal ini, jadilah kun khaira ibna Adam. Jadilah engkau anak yang terbaik dari dua anak Adam. Ada Qabil, ada Habil. Ini mau jadi Qabil atau mau jadi Habil? Jadilah Habil. Sebab memang kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, dari mulai keturunan Adam yang pertama sampai hari kiamat. Ini kehidupan nih sampai hari kiamat pokoknya ada yang jahat, ada yang baik. Tinggal pilih, itu mau jadi orang jahat, jadi orang baik. Sudah ditampakkan, diciptakan oleh Allah dari anak Adam yang pertama. Sampai zaman kita, sampai zaman anak-anak kita, sampai zaman generasi kita setelah kita nantinya. Sampai hari kiamat cuma ada dua, ada orang baik, ada orang jahat. Maka dinyatakan kun khaira ibnai Adam. Jadilah engkau yang terbaik dari dua anak Adam. Hakada. Taib ala kulli hal. Faqad basyara alaihi salatu wasalam anna syirka la yakun fil musallin. Syirik itu enggak bakal masuk kepada pemahaman orang-orang yang sholat. Orang yang rajin sholat enggak bakal jadi musyrik. Ada ucapan Nabi Muhammad, kata Rasulullah, wallahi ma akhaf an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum dunya an tunafisuha. Kata Nabi, terus terang, aneh enggak khawatir kalian jadi musyrik lagi. Kenapa? Kalian ahli sholat, ahli sujud. Aneh enggak khawatir nanti jadi musyrik, kata Rasulullah. Nabi merasa aman, kita enggak bakal jadi musyrik. Umatnya enggak bakal jadi musyrik. Kalau dia udah sujud nyembah Allah, enggak bakal jadi musyrik. Yang dikhawatirkan dunia bakal diberikan oleh Allah buat kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Nah, kalau Nabi aja enggak khawatir kita jadi musyrik, terus kenapa dia jadi khawatir kita jadi musyrik? Nabi yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak khawatir kita jadi musyrik. Nah, ente siapa? Nabi bukan,
utusan Allah bukan. Ya, terus ente khawatir kita jadi musyrik. Nabi Muhammad nggak khawatir kita jadi musyrik. Ya. Kok ente jadi khawatir lah? Pokoknya Beb, ini ziarah kubur nggak boleh. Nabi bilang, Nabi menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, ziarah kubur dianjurkan, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ya, apakah kalian tidak baca Al-Quran bahwa Nabi menyatakan dibolehkan kita ziarah kubur, bahkan anjuran dari Nabi Muhammad berziarah kubur. Ala fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Terus kenapa kalian larang? Apakah kalian enggak percaya ini hadis? Lah, kita tahu ini hadis ada. Kita percaya dengan ini hadis. Cuman kita khawatir kalau orang ziarah kubur jadi nyembah kuburan. Masya Allah, khawatir dia. Nabi enggak khawatir, datang dia khawatir. Apakah ente lebih perhatian kepada kita dibandingkan Nabi Muhammad kepada umatnya? Oke, jelas sekali ya ahbab, ini pemikiran-pemikiran ini nih nggak berdasar dengan dalil. Cuman khawatir. Nabi nggak khawatir. Nabi yakin umatnya nggak bakal jadi syirik. Kalau udah nyembah Allah, udah sujud, udah ibadah kepada Allah, nggak bakal jadi musyrik. Hatta dengan tawassulnya, hatta dengan istighosahnya dan lain-lainnya, nggak bakal jadi musyrik. Sebab mereka meyakini pemberi manfaat itu adalah Allah. Ya, mencegah madarat itu adalah Allah, bukan orang yang kita tawasulkan. Ya, hakada. Jelas ya. Jadi mereka ini kadang begini, khawatir. Ya. Khawatir jadi syirik, khawatir jadi ini. Padahal Nabi udah menyatakan, ane enggak khawatir kalian jadi musyrik. Ma akhafu an tusyriku bihi ba'di. Ya. Saya enggak khawatir kalian bakal jadi musyrik setelahku. Apa? Aman. Iman kalau dia masuk ke dalam hati enggak bakal lepas, kata Rasulullah. Walakin akhaf alaikum dunya an tunafisuha. Tapi yang anda khawatirkan adalah dunia kalau udah dibentangkan oleh Allah, malah kalian berlomba-lomba saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling mencaci karena untuk mendapatkan kedudukan dalam dunia. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Galal Imam An-Nawawi, wa fi hadzal hadis mu'jizat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis ini menunjukkan mukjizatnya Rasulullah. Fa inna ma'nahu al-ikhbar bi anna ummah tamliku khazainal ard. Bakal datang waktunya umatnya bakal menguasai khazainul ard. Ya. Artinya kandungan harta yang terkandung di dalam dunia ini bakal dikuasai oleh orang Islam, oleh umatnya. Wa ka'adzalik annaha la tartad jumlah, dan Nabi udah meyakini bahwa mereka itu enggak bakal jadi orang yang murtad. Wa qad asama Allah taala min dzalik. Allah telah menjaga mereka. Kalau ada orang yang murtad paling 1-2 orang, tapi umat jadi murtad semua, lah. Enggak bakal seperti itu ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna syaitan qad ayisa. Sesungguhnya syaitan udah putus asa, ais udah. Anta abu ayya'abaduhul musallun, untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jaziratul Arab. Nah, tentu ini Jaziratul Arab ya ahbab, bukan kait hanya di Jaziratul Arab. Kita di Indonesia bukan Jaziratul Arab lah, maksud Jaziratul Arab sebab kala itu Islam tersebarnya masih di Jaziratul Arab. Ya. Tapi bukan kait, bukan ikatan. Arti kalau selain Arab bisa jadi musyrik. Ya. Bisa aja nyembah syaitan setelah disolat lah. Tapi ini secara umum. Artinya syaitan sudah putus asa untuk bisa disembah kembali oleh orang-orang yang sholat. Sebab dahulu mereka nyembah syaitan. Ya. Dulu nyembah syaitan, tapi begitu mereka udah kenal Islam, mereka mendirikan sholat, mengamalkan ibadah, maka Nabi jamin syaitan gak bakal bisa lagi disembah oleh orang-orang yang udah melazimkan sholat. Ya. Jadi gak mungkin orang yang sholat jadi kafir, sholat jadi musyrik, ada mustahil. Lalu apa yang dilakukan syaitan? Walakin fit tahrish bainahum. Tapi yang dilakukan syaitan karena dia udah putus asa untuk bisa disembah lagi, maka yang dilakukan syaitan apa? Tahrish, mengadu domba. Muslim dengan muslim. Ya. Maka saat ini yang kita lihat yang terjadi ya ahbab, perpecahan muslim dengan muslim. Yang diadu. Ayo muslim, ayo perang. Bermusuhan, bertikai. Sehingga kita lihat sekarang Jaziratul Arab, ya, porak-poranda hadirin. Ya. Banyak negara-negara Arab sana porak-poranda. Kenapa?
gara-gara tahrish, diadu domba. Ya, peperangan muslim dengan muslim. Yang satu waktu nembak bilang la ilaha illallah atau bilang Allahu Akbar, yang pihak satu juga kalau waktu nembak juga bilangnya Allahu Akbar. Itu tahrish. Kalau kita tanya pihak yang satu, ente beriman kepada Allah? Beriman. Beriman kepada Rasulullah? Beriman. Coba tanya kelompok kedua, ente beriman gak sama Allah? Sama, beriman. Beriman sama Rasul, beriman pada Rasulullah. Artinya sama-sama muslim. Lalu apa yang terjadi? Sesuai ucapan Nabi, tahrish bainahum. Adu domba. Ini yang dilakukan syaitan. Maka jangan sampai kita bisa kemakan ya adu domba yang dibuat oleh syaitan. Ya. Hakadha tahrish bainahum. Galal Imam Nawawi hadzal hadis min mu'jizatin nubuwah. Dan ini pun juga bentuk mukjizatnya kenabian. Ma'nahu aisun ayya'budahu ahlul jaziratul Arab walakinnahu sa'a fit tahrish. Ini syaitan udah putus asa untuk bisa disembah kembali di jaziratul Arab. Lalu apa yang dilakukan syaitan? Yang dilakukan syaitan berusaha untuk fit tahrish. Untuk mengadu domba antar umat Islam dengan dibikinnya khusumat, ya, perselisihan, syahna, kedengkian, huruf, peperangan, wal fitan, wanahwiyah, dan fitnah-fitnah yang terjadi saat ini. Tapi ini yang dibuat oleh syaitan. Hakadha. Jadi jelas kita harus sadar ya ahbab. Pertama itu ayat yang digunakan oleh mereka untuk menyerang orang-orang yang tawassul, menyalahkan orang yang tawassul. Kita bilang ini ayat diturunkan bukan buat kita tapi diturunkan buat kufar Mekah, musyrikin yang nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan Nabi Muhammad, nggak percaya dengan Al-Quran. Nah, buat mereka tuh ayat, bukan buat kita yang beriman kepada Allah, buat kita yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah dan selanjutnya. Taib. Sebab ucapan seorang ulama besar ya, yang bernama Syekh Abdullah bin Bayyah. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiah. Hadis Syekh Abdullah bin Bayyah dia ucapkan satu kalimat. Ya, ini keributan, perpecahan, pembunuhan dan lain-lainnya. Asal mulanya apa? Asal mulanya at-takfir. Saling mengkafirkan. Sampai dia katakan at-takfir bidayatut tafjir. At-takfir kata beliau saling mengkafirkan bidayah, inilah asal muasalnya tafjir, pengeboman di mana-mana. Teroris segala macam tuh sebab mereka menganggap orang yang beda sama mereka hanya kufur, kafir. Tawasul kafir. Maka itu awalnya gitu, awalnya anggap ente kafir. Lama-lama ujung-ujung orang kafir boleh dibunuh. Orang kafir darah halalnya, orang kafir najis, orang kafir ini musuh Allah, orang kafir kalau kita perangi, kalau kita mati syahid, dia mati konyol. So, lihat ini yang terjadi. Maka terjadi saling berperang umat Islam satu dengan yang lainnya ini karena satu sama lain saling mengkafirkan, takfir. Ya. Makanya ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya haula kufar gala, ketika Sayyidina Ali ditanya tentang orang Khawarij, akufaruhum ya Ali ya amirul, apakah mereka ini kafir? Gala kufar ma ya'budullah, orang kafir enggak nyembah Allah. Taib amunafiqin hum, apakah mereka orang munafikin? La, orang munafikin disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kalau sholatnya malas-malasan atau zikirnya malas-malasan, sholatnya riya. Mereka ahli zikir, kata Sayyidina Ali. Lalu siapa mereka ya Ali? Apa pendapatmu tentang mereka? Haula ikhwanuna. Mereka adalah saudara kita, kata Sayyidina Ali. Kita nggak boleh mengkafirkan mereka. Haula ikhwanuna bagau alaina, cuman memberontak pada kita. Cuman tetap Sayyidina Ali menganggap saudara. Walaupun tidak sebaliknya, mereka menganggap Sayyidina Ali kafir. Kalau Sayyidina Ali dianggap kafir ya gimana kita ya ahbab. Makanya saya lihat ada jadi metode yang digunakan mengkafirkan satu dengan yang lain ini adalah pola pikirnya Khawarij. Sebab orang Islam mulai mengkafirkan orang Islam lainnya itu timbulnya di masa Khawarij. Maka sekarang ini orang gampang mengkafirkan itu pola pikir Khawarij. Makanya Syekh Ali Jum'ah bilang hadza Khawarij hadzal ashar. Mereka adalah Khawarij masa kini.
Yang mengkafirkan nih khawarij masa kini, khawarij modern. Kata sekali Jum'ah. Lihat. Kita jangan sampai termasuk. Cuman masalahnya kita nih ahbab nih. Perlu kita ingatkan. Ini kan metode mereka yang mengkafirkan, memunafikkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Ini pola pikirnya mereka nih. Cuman masalahnya kita nih, kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga udah terkontaminasi. Maaf. Kadang kita orang Islam nih yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah udah mulai bisa berani mengkafirkan muslim lain. Hadza kufur, kafir nih. Masya Allah. Jadi enteng. Ini kan cara khawarij kenapa digunain. Ya. Oh begini, hadza munafik, fulan munafik. Masya Allah. Ya, mulai bisa memunafikan orang. Ini metodenya khawarij ya akhi. Gunakan metode Ali bin Abi Thalib. Haula ikhwanuna. Haula ahli sujud. Cuman beda sama kita. Lebih baik kau gunakan kalimat ini dibandingkan kau bilang hadza kafir, munafik. Sebab yang biasa mengkafirkan orang, memunafikan orang. Tahukah kalian ini metodenya khawarij. Cuman banyak gak diantara kita udah mulai gampang. Ini munafik nih Beb. Ini kafir nih Beb. Ini syirik dia nih Beb. Ini kalimat melontarkan kalimat-kalimat begini ya ahbab. Ini berarti kita pun juga udah terkontaminasi. Makanya hati-hati. Jangan gampang ikut-ikutan bang memunafikan orang, mengkafirkan orang. Jangan. Itu pola pikir khawarij yang menyimpang. Jangan kita gunain. Kita punya metode. Metode kita, metodenya Ali bin Abi Thalib. Yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakaza. Baik. Lalu timbul pertanyaan dari mereka. Mereka bilang, "Taib, ente tawasul, kadang tawasul ke kuburan. Masa ya orang mati bisa ngasih manfaat? Orang dia mati, orang dia meninggal. Orang meninggal itu kayak orang tenggelam." Ini sering digunain ya. Kayak orang tenggelam. Oh, tenggelam udah. Orang tenggelam itu bukan dimintain tolong, tapi kita kasih pertolongan pada dia. Orang kalau tenggelam, orang lagi tenggelam terus, tolongin saya dong, kita di atas perahu. Kita minta tolong sama orang tenggelam, benar apa salah? Salah. Orang yang tenggelam justru mesti kita tolongin, bukan kita minta tolong sama orang tenggelam. Nah kalian sekarang tawasul kepada kuburan, orang-orang udah meninggal, berarti ini jelas penyimpangan besar. Kenapa? Sebab yang udah meninggal mestinya yang ditolongin, kok justru ente minta tolong sama mereka. Ini kadang digunain sama mereka gitu ya. Apa iya orang yang sudah meninggal bisa ngasih manfaat buat orang yang hidup? Apa iya orang yang udah meninggal bisa nolongin orang yang hidup? Ini kadang-kadang digunain sama mereka. Maka dijawab, "Naam." Kita jawab, iya, bisa. Itu yang ente bilang tuh gambaran orang tenggelam, hanya kalau bukan ahli ibadah. Tapi kalau orang saleh, orang yang dekat sama Allah, anbiya, mursalin, aulia, salihin, syuhada, ulama, amilin, nggak bisa ente samakan dengan mereka. Yang ente gambarkan tenggelam ya. Lihat di sini. Naam. Kita bilang, yajrullahu nafa kama yasha ala yadil hayy wal mayyit. Ketahuilah Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Ingat, yang memberikan manfaat, madarat adalah Allah. Cuman melalui siapa? Allah bisa ngasih melalui orang hidup, juga bisa memberikan manfaat melalui orang yang udah meninggal. Jadi bukan syarat lah kalau orang hidup kita percaya, kalau orang meninggal kita nggak percaya. Oh, Masya Allah, ente ragu akan kemampuan Allah atau bagaimana? Kita nggak boleh meragukan kemampuan Allah ya. Allah Maha Mampu memberikan manfaat madarat dari tangan orang hidup ataupun dari tangan orang yang sudah meninggal dunia. Wa qad jaa fi sahihain. Contoh nih ahbab. Disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim, anna Sayyidina Musa talaba min nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra wal Mi'raj murajaah rabbih. Nabi Musa bilang ketika Nabi Muhammad dapat perintah salat 50 waktu, Nabi Musa bilang, "Ya Nabi Muhammad, coba minta keringanan lagi deh sama Allah. Kesian umat ente enggak sanggup. 50 waktu berat. Umat saya saja yang satu waktu banyak yang ninggalin, apalagi umat ente ya Rasulullah. Umat saya badannya lebih sehat, lebih kuat, lebih besar dibandingkan umatmu. Minta keringanan." Kata Nabi, baik, Nabi minta keringanan. Dari 50 jadi 45. Ketemu Nabi Musa, jangan minta keringanan lagi. Jadi 40. Mundar mandir itu dengan Nabi Musa sampai tinggal 5 waktu. Hadirin,
pertanyaan saya. Nabi Musa waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi Musa masih hidup apa udah meninggal dunia? Udah wafat kan? Berarti memberikan manfaat nggak buat Nabi Muhammad? Buat kita sebagai umat? Ya jadi nafa. Arti kalau ente bilang manfaat itu harus dari orang hidup, orang meninggal nggak bisa ngasih manfaat. Tapi Nabi Musa ya akhi. Nabi Musa sudah meninggal beratus-ratus tahun sebelum Nabi diutus oleh Allah. Tapi lihat memberikan manfaat buat kita. Alhamdulillah. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad harus tahu budinya atau jasanya Nabi Musa. Coba kalau Nabi Musa diam hadirin kala itu. Kita sholat 50 waktu nggak bisa ngumpul kayak begini kita. Baru setengah jam azan. Baru mau duduk azan. Ayo sholat terus kita. Tapi lihat ini berkat Nabi Musa, manfaatnya datang dari orang yang sudah meninggal dunia. Jelas. Hakadha. Makanya dinyatakan ajrahullahu ta'ala ala yadi sayyidina Musa alaihissalam, dan kali itu Nabi Musa sudah meninggal dunia. Maka Allah Maha mampu melakukan itu ya. Wa qala ta'ala wa qul i'malu fasayrallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Terus juga dalam ayat Al-Qur'an Allah nyatakan ya. Wa qul i'malu, ayo silakan beramal, silakan beramal. Apa yang kalian ingin lakukan, lakukan. Ingin berbuat baik, monggo. Ingin buat maksiat, silakan. Artinya kalian bebas melakukannya. Akan tapi ingat, apapun yang kalian perbuat, fasayrallahu amalakum. Allah menyaksikan apa yang kalian lakukan. Wa rasul, wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad, wal mu'minun, dan orang yang beriman. Arti kalau kalian mau beramal semau kalian silahkan, tapi ingat perhatikan ya, Allah melihat kalian, Nabi memantau kalian, bahkan orang mukminin memantau kalian. Disebutkan di sini siapa yang dimaksud dengan mukminin. Kalau Allah sama Rasul jelas. Tapi siapa yang dimaksud dengan mukminun? Qala Ibn Katsir, yang dimaksud dengan mukminun wa qad warada anna amalul ahya tu'rad alal amwat minal agriba wal asyair. Yang dimaksud dengan mukminun adalah orang tua, kerabat yang sudah meninggal dunia. Itu orang-orang yang meninggal dunia tuh, keluarga kita yang mendahului kita, itu menyaksikan kita saat ini nih, apa yang kita lakukan. Jadi ini ayat yang dimaksud dengan mukminun adalah amwatul muslimin, kata Ibn Katsir. Bukan yang hidup, tapi amwat. Wal asyair fil barzah kama rawa Abu Dawud wa Tayalisi an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna amalakum tu'rad ala agribaikum wa asyairikum fi guburihim. Bahwa amal perbuatan kalian itu dilaporkan kepada kerabat, keluarga kalian di dalam kubur mereka. Fa in kana khairan istabsharu bih. Kalau amal kalian baik, maka mereka pun dalam kubur bahagia, senang melihat anak-anaknya jadi orang baik. Wa in kana ghairu dzalik, tapi kalau yang dilakukan sebaliknya, in kana ghairu dzalik, yang dilakukan maksiat, melanggar perintah Allah, melakukan hal yang diharamkan Allah, galu, maka mereka dari dalam kubur nih. Keluarga kita dari dalam kubur, di alam barzakh, memohon, mengangkat tangannya memohon kepada Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik. Ya Allah, ilhami mereka, kasih hidayat buat mereka agar mereka bisa beramal ibadah dan beramal taat kepada Engkau ya Allah. Taib. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tayalisi an Jabir wa Ahmad an Anas wa Tabrani fil Awsat wal Kabir an Abi Ayyub. Wanzur ila tafsir Ibn Katsir. Kalau pengen tahu baca tafsir Ibn Katsir, ente bakal dapatkan di penjelasan oleh Ibn Katsir di dalam penjelasan wa quli amalu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini hadis bakal disebutkan dalam kitab tafsir tersebut. Wa hadza du'a nafa' lil ahya. Ketahuilah doa dari orang meninggal tetap memberikan manfaat buat orang yang hidup. Yajrihillahu ta'ala ala yadil amwat. Lihat Allah maha mampu memberikan manfaat dari tangan orang yang sudah meninggal dunia. Laisa syai' mustahil, bukan perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sampai sini dulu. Insyaallah bisa kita pahami dan kita cermati daripada dalil-dalil tadi yang kita sebutkan, insyaallah bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada punya pertanyaan? Enggak ada, kita tutup. Enggak ada ya? Al-Fatihah bil qabul semua mulala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.